পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ডবল ইঞ্জিনের টেস্ট পাবে, সড়কও যেমন মজবুত হবে, সেতুও যেমন তৈরি হবে, সরকারি বাসও যেমন ছুটবে, ই ভেহিকেলও যেমন ছুটবে, সাথে সাথে আমরা রেলের যে মেট্রো এবং রেলের যে টেস্ট মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই দুরন্ত বেগে ছুটতে শুরু করেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। প্রায় রোজই কেন্দ্রের কোনো মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করে উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর শনিবার ডাবল ইঞ্জিন ছোটালেন খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্যের মন্ত্রী প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গেও ছুটবে বুলেট ট্রেন, যাতে জোরে মাত্র 6 ঘন্টায় পৌঁছানো যাবে দিল্লিতে। এদিনের বৈঠকে রাজ্যের রেলের সমস্ত প্রকল্পে রাজ্য সরকারের তরফে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার সকালে দমদম নেতাজি সুভাষ বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছন অশ্বিনী বৈষ্ণব। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। এরপর বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন থেকে মেট্রোয় চড়ে নোয়াপাড়া পৌঁছন তিনি। মেট্রোর কথা বলেন যাত্রীদের সাথে। নোয়াপাড়ার মেট্রো থেকে নেমে উঠে পড়েন অটোরিকশায়। দুপুরে নবান্নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য ও রাজ্যের আমলাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রেলমন্ত্রী। বৈঠকের আগে তিনি পশ্চিমবঙ্গে বুলেট ট্রেন ছোটানোর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি জানান আগামী 5 বছরে 60টি অত্যাধুনিক রেক পাবে কলকাতার মেট্রো, যার ফলে বদলে যাবে কলকাতার যোগাযোগের মানচিত্র। और अब पश्चिम बंगों के लिए बुलेट ट्रेन का मोदी जी ने संकल्प लिया है, जो दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। बुलेट ट्रेन का संकल्प लिया है, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना होते हुए सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी। दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे में आप बुलेट ट्रेन में आराम से बैठ के पहुंच जाओगे। ये आने वाले समय में करके दिखाएंगे। बहुत तेजी से काम करेंगे। दादा, कोलकाता मेट्रो के लिए सीएम साहब अपन 60 नई नेक्स्ट जनरेशन की ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। 60 न्यू ट्रेन्स ऑफ न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, 60 नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में। 5 साल के अंदर 60 नई ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं अभी कोलकाता मेट्रो में बैठ के आया, काफी बड़ा बदलाव इसमें लेके आएंगे, जो कि कोलकाता शहर और आसपास के सभी क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। सीएम साहब का इतना आग्रह है, इतना सहयोग है। जब आपको मैंने शुभकामना देने के लिए फोन किया तो सीएम साहब ने अपनी तरफ से बोला कि अश्विनी दादा, अब जो अपने को रेलवे के डेवलपमेंट के लिए सहयोग चाहिएगा, मैं आगे बढ़ के आपके लिए काम करूंगा। मैं आगे बढ़ के बंगाल की जनता के लिए काम करूंगा। दादा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। শুধু তাই নয়, কিভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার পদে পদে রেলের কাজে বাধা দিয়ে আসলে জনগণকে শত্রু বানিয়ে ফেলেছিল তা মনে করান রেলমন্ত্রী। यूपीए सरकार, जिसमें पूर्वतन मुख्यमंत्री एक अच्छा रोल अदा करती थी अपना, वो सरकार के समय भी मात्र 4000 करोड़ रुपए रेलवे को मिलते थे बंगाल के लिए, मात्र 4000 करोड़। आज मोदी जी 14000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए देते हैं बंगाल के डेवलपमेंट के लिए। 14,205 करोड़ रुपीस का बजट है 26-27 के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब तक जितना भी प्रयास करें, टीएमसी की जो पूर्वतन सरकार थी उसमें काम के लिए परमिशन ही नहीं मिलती थी। भाई, परमिशन तो देना दूर, ये हालत थी, कुछ काम के लिए तो वो कोर्ट में चले गए थे। अपने कोलकाता मेट्रो का काम चिंगड़ी घाटा, वहां पे छोटा सा पैच, जैसा जैसा कोलकाता पुलिस ने हमको बताया वैसा वैसा हमने उसका डाइवर्जन का पूरा प्लानिंग कर दिया। उसके बावजूद भी परमिशन नहीं दिया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हाई कोर्ट के डायरेक्शन को भी टीएमसी की सरकार ने माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट गई टीएमसी की सरकार। किस लिए गई सुप्रीम कोर्ट टीएमसी की सरकार?
कलकत्ता के निवासियों को मेट्रो का बेनिफिट न मिले, इसके लिए टीएमसी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। ये था उनका काम करने का तरीका, ये था उनका सोचने का तरीका। मैंने पार्लियामेंट में खुल के बोला था कि टीएमसी विकास विरोधी है, और ये आज पश्चिम बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शुभेंदु अधिकारी साहब की बहुत कर्मठ, बहुत ही मजबूत, बहुत ही एक जमीनी स्तर की संघर्ष के कारण और आप सबके संघर्ष के कारण आज जो एक परिवर्तन लाए, इस परिवर्तन में अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बहुत अच्छी तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के लिए जो सपना देखा है उसको पूरा करें। पेपर पे एनओसी देना है, वो रोक के रखा हुआ था, वो सब मिल गया। लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। आगे आने वाले समय में तेजी से काम करेंगे सब मिलके। এদিনের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের রেলের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে আন্তরিক উদ্যোগের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে রাজ্যে রেলের সমস্ত প্রকল্পে রাজ্য সরকার সব রকম সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। রেলের সঙ্গে এই বিগত যে সরকার ছিল, একটা যুদ্ধ ভাব, সেন্ট্রাল স্টেট রিলেশনটা এত খারাপ জায়গায় নিয়ে গেছিল, যার ফলে পশ্চিমবাংলার মানুষ আমাদের সবচেয়ে বিশ্বের জনপ্রিয় নেতা এবং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, তিনি রেলওয়ে সেক্টরে যেভাবে উন্নয়ন করেছেন, রিফর্মস করেছেন এবং রেলকে যে জায়গায় নিয়ে গেছেন, তার টেস্ট থেকে, তার স্বাদ থেকে, তার সুযোগ থেকে আমাদের বাংলার অ্যাপ্রক্স 11 কোটি মানুষ কিন্তু বঞ্চিত হয়েছেন। আজকে আপনাদের খুব খুশির খবর যে আমাদের এই মিটিংয়ের যে আউটকাম হবে, তাতে পশ্চিমবঙ্গে রেল সেক্টরে 1 লক্ষ কোটি টাকার বেশি কাজ হবে। ऑनरेबल एमआर माननीय अश्विनी वैष्णव जी मुझे कमिट किया है, ये पूरा रुपया रेडी है, 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग तुरंत ये काम करूंगा। এতে 102টি নতুন আমাদের অমৃত ভারত স্টেশন মডার্নাইজেশন হবে, আধুনিক মানের হবে এবং 538টা ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাসেস হবে। ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট, একটা বড় অপরচুনিটি আমাদের ছিল। আগের সরকার রেল দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেনি, রেলওয়ে মিনিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। অনারেবল রেলওয়ে মিনিস্টার অনেকবার দিদেন সিএম কে চিঠি করেছেন, রেল বোর্ড চিফ সেক্রেটারিকে চিঠি করেছেন, বাট দে নট রেসপন্ডেড, মানে ওরা কোঅপারেট করেনি, চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেয়নি। এবং আমরা রেসপেক্টেড মোদিজিকে আমরা থ্যাঙ্কস জানাবো। ডিউরিং ইউপিএ পিরিয়ড 2009-2014 পশ্চিমবঙ্গে মেট্রো এবং ভেরিয়াস রেলওয়ে প্রজেক্টে বেঙ্গল পেয়েছিল 4,380 কোটি টাকা। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক অপোজিট থটের সরকার থাকা সত্ত্বেও মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি পশ্চিমবঙ্গকে যে ভালোবাসেন তার প্রমাণ হচ্ছে 2026-27 অর্থবর্ষে, যেখানে 5 বছরে 4,380 কোটি টাকা, একটি সিঙ্গেল ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে, এখন তো রেল বাজেট আলাদা হয় না, একসঙ্গে হয় জেনারেল বাজেটের সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য দিয়েছেন 14,205 কোটি টাকা এই 1 বছরে। এর সাথে পেন্ডিং রেলওয়ে প্রজেক্ট, তাতে যদি আমরা এনওসি দিয়ে দিই, ল্যান্ড প্রোভাইড করি, তাহলে আমাদের 1 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ইনভেস্টমেন্ট করার সুযোগ রেলওয়ে বোর্ডের, রেলওয়ে মিনিস্ট্রির এখানে পশ্চিমবঙ্গে আছে। অনারেবল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটরা আপনারা ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েছেন। আমাদের ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন, ডাইরেকশন, রেলওয়ে বোর্ড ল্যান্ড পারচেজ করার জন্য 100% ফাইন্যান্স করে এবং যেখানে যেখানে আমাদের প্রয়োজন দরকার আমরা জমি অধিগ্রহণ, জমি আমরা পারচেজ করে রেলকে হ্যান্ডওভার করব। প্রয়োজন হলে রাজ্য সরকারও যেখানে যেখানে প্রয়োজন রেল যেমন যেমন সহযোগিতা চাইবে সেটা আমাদেরকে করতে হবে। এবং একটা ক্যালেন্ডার বানান, শুধুমাত্র মিটিংয়ে যোগদান করে নোটিং নয়,
যে কবে কোন জায়গায় রেলের জমি দিতে পারবেন। একই সঙ্গে কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে রেলকে পশ্চিমবঙ্গে ভারী শিল্প তৈরির প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী। बंगाल में रेलवे रिलेटेड कुछ हमारी इंडस्ट्री और कुछ हमारी वर्कशॉप जो हमारी कांचड़ापाड़ा खड़गपुर में भी आपका रेलवे वर्कशॉप है, उसका एक्सपेंशन यहाँ रेलवे रिलेटेड कुछ इंडस्ट्री यहाँ बंगाल में जरूरी है। बंगाल में 2 करोड़ से ज़्यादा एडुकेटेड यूथ है, उनको नौकरी भी नहीं मिल रहा है, और 1 करोड़ के आसपास हमारे माइग्रेंट लेबर बाहर चला गया। इसलिए बंगाल में इसके ऊपर भी आपका कुछ ध्यान होगा तो अच्छा है। आप बाकी आईटी सेक्टर को लेकर भी आपका थोड़ा बंगाल को देखना चाहिए, यही मेरा गुंजाइश था आपके ऊपर। নবান্নে বৈঠক শেষে চিংড়িঘাটার মেট্রো রেলের কাজের অগ্রগতি দেখতে যায় রেলমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনবিরোধী সরকারের অসহযোগিতায় গত প্রায় 1 দশক ধরে রেলের বহু প্রকল্পের কাজ আটকে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রেলের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার 1 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসহযোগিতার জন্য এতদিন তা খরচই করতে পারছিল না রেল মন্ত্রক। মমতা নামক রাজ্যের উন্নয়নের সেই স্পিড ব্রেকারকে সরিয়ে দিয়েছে জনতা। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই ছুটতে শুরু করেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।